예배를 준비하는 마음으로 조용히 주님께 나아가는 기도를 드리겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 시간 주님께서 우리를 십자가의 군병으로 부르셨습니다. 각 가정에서 우리가 함께 십자가의 군사로 힘차게 나아가겠습니다. 함께 찬양하겠습니다. 주께
사람 되게 하소서. 종남경 듣고 교회 다니며 주의 축복을 주소서. 종남경 듣고 교회 다니며 영원히 누리게 하소서. 이삭과 같이 풍요로운 자 마리아 같이 건강한 말씀 안에서 성장하는 자 그런 사람 되게 하소서. 종남경 듣고 교회 다니며 주의 축복을 주소서. 종남경 듣고 교회 다니며 영원히 누리게 하소서. 종남경 듣고 교회 다니며 주의 축복을 주소서. 종남경 듣고 교회 다니며 영원히 누리게 하소서. 안녕, 난 하만이라고 해. 하늘 아래 나보다 높은 자는 오직 왕뿐. 나에게 대적하는 자는 목숨을 잃을 테니 모두 나에게 무릎을 꿇어야 할 것이야. 나는 누구인가? 내 백성은 누구인가? 나의 하나님은 누구신가? 더 이상 결국 숨길 수 없는 진실. 나는 유대인. 나는 하나님의 백성이다. 저런 건방진 녀석. 고개를 꼿꼿이 세우고 그래. 넌 나에게 모욕감을 줬어. 언제까지 그 목을 꼿꼿이 세우고 있는지 내가 지켜볼 거야. 임금님! 긴히 드릴 말씀이 있습니다. 뭐야 또 귀찮게 해. 아니, 임금님을 경배하지 않는 백성이 있더라고요. 아니 뭐라고? 이것들이 누구냐? 유대인들이라고 하는데요. 그들은 임금님을 존경하지도 않고요. 경배하지도 않는데요. 얘들을 그대로 두면요. 큰일 나요. 그럼 뭐 어떻게 하겠다는 거예요? 네 생각을 한번 말해봐. 제게 좋은 생각이 하나 있는데요. 임금님께서 허락하신다면 제가 그들을 모두 다 없애버리겠습니다. 오케이, 이리 와봐. 하만에게 내가 특별히 나의 반지를 주겠어. 이 반지를 갖고 가서 다 쓸어버려. 아예 임금님, 사연이 마음으로 합니다. 유대인을 멸절시키리라. 이 땅에서 유대인을 멸절시키리라. 12월 곧 아다로 13일 하루 동안에 모든 유대인 남는 요소를 사육하리라. 이제는 안주할 수 없는 세상. 나는 이제 고개를 들어야 하리라. 일어서리라. 하나님의 백성. 나는 하나님의 백성이다.
어떻게 하라고요? 왕에게 나가서 나보고 내 민족을 위해 구하라고요? 삼촌, 나보고 어떻게 하라고요? 유대인의 사실을 숨기라고 할 적엔 언제고 이제 와서 나는 유대인이라고 나와 나의 민족을, 나의 유대인을 구해달라고 그러라고요, 삼촌? 게다가 왕이 부르지 않는다면은 왕 앞에 나간다는 것은 도저히 힘든 일인데 왕이 금호를 내미지 않으면 곧바로 죽음이라는 것을 알았을 텐데 삼촌 어떻게 하죠? 두려워하고 있구나. 주저하고 있구나, 에스더. 그러나 이제 머뭇거릴 때가 아님을 기억해야 돼. 생각해보아라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때가 위함인지 누가 알겠느냐? 나는 누구인가? 나의 백성은 누구인가? 나의 하나님은 누구신가? 그러나 이제 나는 눈을 떠야 해. 진정 내가 누구인지, 나의 하나님이 누구신지 알아야 해. 나는 유대인, 나는 하나님의 백성이다. 수산 속의 모든 하나님의 백성들아, 모일지어다. 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 말지어다. 이렇게 3일을 금식한 후에 왕의 규례를 어기고 왕에게 나갈지어다. 죽으면 죽으리로다. Oh, hey guys. I'm the messenger that was tasked with the dangerous task of delivering the messages between Esther and Mordecai. Did you hear what had happened to them? You see, Haman, he was promoted by King Ahasuerus and became the second in command. All but the king would be called to bow before him. And he loved his power, he loved his respect. But there was one who would not bow before him, Mordecai the Jew. Following his conviction to bow only to God, he refused to bow before Haman, who made it his life's mission to make sure that Mordecai would pay for his rebellion and insubordination. Haman sought to destroy all the Jews because of Mordecai's actions. But little did he know that Queen Esther, who was chosen by King Ahasuerus, was Mordecai's niece. It was a battle between the queen and the right-hand man of the king. Mordecai had reached out to Esther, sharing what he had heard about Haman's plan to destroy Esther's people and sought for her help. They wrote secret messages back and forth, which I had dangerously delivered back and forth, and Esther finally agreed to help the Jews. But she would need to be brave and courageous, putting her life on the line to truly help the Jews. Mordecai shared that Esther may have been placed by God into her position for such a time as this. Esther called the Jews to fast and pray for her for 3 days, and she will go before the king and put her life on the line. Queen Esther went in boldness, claiming, "If I die, I die," but kept her faith in God of the Jews and believed that he would deliver. What great boldness by Queen Esther. Through her boldness, God delivered her and eventually turned the plot of Haman, who was eventually hung for his actions, and the Jews were saved. Queen Esther stood in boldness by faith, and the God of the Jews delivered. Well, I hope you guys are very encouraged by that message. I got a message to deliver, so see you guys later. 자, 이 시간은 우리 온라인으로 예배드리는 성도님들, 또 현장에서 예배드리는 성도님들이 자리에서 일어나셔서 우리 교육자들의 율동을 따라하면서 손당영품권 다시 한번 불러보겠습니다. 담대한 자기
마태복음 2장에 보시면 동방박사 이야기가 나옵니다. 성경에는 세 사람이란 말은 없지만 우리가 일반적으로 three wise men, 세 명의 현명한 동방박사가 베들레헴으로 가야 되는데 예루살렘으로 갔다라고 성경은 말합니다. 이 three wise men을 저희가 three wise women, 세 명의 여자 동방박사라고 하면 어떻게 성경의 시나리오가 쓰여졌을까 생각해 보시기 바랍니다. 남자들은 길을 잃어버려도 디렉션을 잘 묻지를 않습니다. 근데 이 세 명의 동방박사가 여자였다면 길을 묻고 물어서 예루살렘이 아니라 베들레헴에 도착을 했을 것이고, 이 동방박사 남자들은 늦게 도착을 해서 여관에 마리아가 있을 곳이 없었는데, 여자라고 했다면 진작에 도착을 해서 여관을 예약하고, 이 남자 동방박사는 황금, 유황, 모략을 가지고 왔지만 만일 여자들이었다면 아마 이분들은 기저귀, 포뮬라, 빕스, 와이프스, 그리고 이 출산의 경험을 가지고 마리아의 산후조리를 잘 돌봤지 않았겠는가 생각해 봅니다. 이 성경에 보시면 하나님은 남자들도 쓰셨지만 여성들을 존귀하게 쓰신 내용이 나와 있고, 성경에 유일하게 여자의 이름을 따라 지은 책이 룻디하고 에스더인데, 에스더가 바로 그 책에 해당이 됩니다. 어제 우리는 요셉에 대해서, 요셉의 존경은 detour, 하나님은 microwave God, 내가 원하는 것을 단시간 내에 이루시는 분이 아니다. 물론 성경에는 갑자기란 말이 구약에 한번, 신약에 한번 나와 있습니다. 필요할 때 하나님은 마이크로웨이브처럼 갑자기 우리 삶 속에 나타나셔서 우리를 도우시고 인도하시는 분이라고 말씀하고 있지만, 대부분의 경우 하나님은 crackpot God, 오랫동안 simmering, slow cook, 우리 속 사람을 익히시는 것이 하나님의 모습인 것을 성경이 조명하고 있습니다. 요셉은 인내했다. 그리고 요셉은 해함을 당할 때, 이불을 당할 때 하나님을 적극 초청해서 궁극적으로 그의 악이 선으로 바뀐 내용을 어제 말씀을 나누었습니다. 오늘은 에스더에 대해서 말씀을 나누기 원하는데, 에스더의 배경은 이렇습니다. 주전 5세기경 우리 고레스 왕이 유대인들에게 다시 시온으로 돌아가서 성전을 재건하라, 재료도 주면서 호의를 베풀었는데, 아마 페르시아의 생활이 익숙하고 거기에 사업도 하고 또 이 정착의 뿌리를 내렸기 때문에 돌아가지 않은 사람들의 이야기입니다. 다시 말하면 신앙적으로 타협함이 있었고, 또 하나님의 약속하신 시온보다는 지금 웰빙, 지금 편한 것을 선호했던 사람들에게 나타난 이야기가 에스더의 이야기가 되겠습니다. 지금 하만이라고 하는 사람이 유대인들을 멸종하려고 하는 이런 위기를 만날 때 에스더의 삼촌 모르드게가 왕에게 가서 유다인을 위해서 탄원해라. 지금 에스더와 아수로 왕은 결혼한 지 5년이 지났습니다. 신혼여행이 다 끝나고 30일 동안 왕이 아내를 부르지 않은 상황입니다. 왕이 부르는데 나가지 않으면 와시티처럼 왕후를 폐위를 하게 됩니다. 왕이 부르지 않았는데 나가게 되면 목숨을 잃는 것이 페르시아의 국법이었습니다. 이런 가운데 에스더는 제가 왕에게 나갈 수가 없습니다. 지금 거기 나갔다가 성경에 나와 있지 않지만 죽은 사람을 제가 알고 있습니다. 못 나갑니다. 그랬더니 모르드게가 그의 조카 에스더에게 하는 내용이 오늘 본문의 말씀인데, 하나님의 말씀 에스더 4장 11절부터 16절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 저기와 조금 다르지만 11절부터 16절입니다. 11절, 왕의 신하들과 왕의 각 지방 백성이 다 알거니와 남녀를 막론하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나가면 오직 죽이는 법이요
왕이 그자에게 금규를 내밀어야 살 것이라. 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나가지 못한 지가 이미 30일이라 하라 하니라. 그가 에스더의 말을 모르드게에게 전하매 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 해답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라. 14절입니다. 이때에 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕위의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 에스더가 모르드게에게 해답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나는 나의 시녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다 하니라. 한번 따라해 보실까요? 죽으면 죽으리라. 비장한 결심입니다. 죽으면 죽으리라. 에스더의 시작은 내가 왕에게 나가면 죽습니다. 못 나갑니다. 이렇게 시작했지만 에스더의 마지막 결론은 If I die, I die. If I perish, I perish. 죽으면 죽겠습니다. 180도 변화돼서 담대하게 왕에게 나가 유다인을 위해 탄원하고 유다인을 구했다는 이야기입니다. 에스더 1장 1절부터 10장 마지막 장까지 보시게 되면 하나님이란 말은 한 번도 나오지 않습니다. 우리 삶 속에 지금 유다인이 죽게 되는 그런 절박한 상황을 만났는데 하나님은 보이지 않습니다. 하나님은 느끼지 않습니다. 하나님은 나에게 어떤 음성도 주지 않습니다. 에스더서에 하나님이란 이름이 한 번도 나오지 않지만 하나님이 역사하신 것이 아니고 하나님은 사람과 환경을 통해서 지금도 이 역사의 흐름을 하나님의 뜻대로 주관하고 계시다. 신학적으로 말하면 providence, provideo. 하나님이 사전에 다 모든 상황과 정황을 보시고 필요한 사람, 필요한 도구들을 설치하셔서 하나님의 큰 뜻을 이루어 가신다는 것이 에스더의 핵심적인 내용입니다. 우리 가운데 내가 지금 굉장히 절박합니다. 죽게 되었습니다. 병으로 여러 가지 상황이 어려운데 하나님은 응답하지 않습니다. 그것은 마귀의 소리입니다. 내 눈에 내 마음으로 느껴지지 않아도 하나님은 여전히 여러분의 삶 속에 역사하시는 분임을 믿으시기 바랍니다. 오늘 저는 에스더를 통해서 언제 담대함이 나타나는가 두 가지로 생각하고 적용하기 원합니다. 첫째, 담대함은 위기 때 노출이 된다는 것입니다. 담대함은 위기 때 나온다. 지금 4장 2절에 유다인은 어떤 일을 만나고 있는가 성경을 보셔야 됩니다. 3장 13절에 보시면 이렇습니다. 이에 그 조서를 역졸에게 맡겨 왕의 각 지방에 보내니 12째 달 곧 아달월 13일 하루 동안에 모든 유다인을 젊은이, 늙은이, 어린이, 여인들을 막론하고 죽이고 도륙하고 진멸하고 또 그 재산을 탈취하라 하였고. 지금 유다인은 멸족을 당하는 모든 걸 다 뺏기는 하나님이 약속하신 아브라함과의 언약이 끊어지게 될지 모르는 아주 절박한 상황을 만나게 되었습니다. 평상시에는 얌전했던 사람이라도 그 가정에 그분의 삶 속에 위기를 만나면 사자처럼 담대한 변화를 가져오는 사람들을 우리가 보게 됩니다. 제가 말씀을 준비하면서 40년 전에 저희가 LA에 살았는데 한 교회를 다니고 있었습니다. 그 교회에 남편은 한국의 군인이었고 그래서 매달 가정에 송금을 하고 이 아내 되는 분은 배가 만삭인 분이 있었습니다. 그래서 뭐 지금도 어렵지만 당시 군인의 박봉으로 이제 그 출산과 또 자녀의 교육비를 매달 보내주는데 지금은 거의 캐시를 쓰지 않지만 그때는 캐시만 썼습니다. 그래서 이분이 은행에 가서
이제 돈을 인출해서 자동차를 타고 가는데 다른 인종 사람이 그것을 뭐 어떻게 보았는지 몰라도 이분을 따라왔습니다. 그 주유소에서 이 만삭된 여자분이 가스를 넣는데 갑자기 강도가 나타나 총을 들이내면서 그 가방을 달라고 그랬습니다. 만일 가방에 있는 돈을 주게 되면 출산 비용, 이분은 그 영주권을 갖고 있던 분이 아니었습니다. 그리고 자녀를 교육하는데 아주 어려움을 만나게 되고 남편이 힘들게 돈을 보내주는데 이 돈을 줄 수가 없다라는 마음으로 아주 얌전하고 평상시에 말이 없는 분인데 그분이 만삭된 배를 들이내면서 쏠 테면 쏘라. 만일 당신이 나를 쏘면 나와 내 아이를 죽이게 되면 당신은 더블 머더, 두 사람을 죽이게 되고 당신은 사형 선고를 받게 된다. 쏠 때면 쏘라. 그 권총 강도가 놀라서 도망을 갔습니다. 여러분 절대로 그런 흉내는 내지 마시기를 바랍니다. 위기를 만나자 평상시에 조용한 그리고 아주 건강을 유의해야 되는 산모가 사자처럼 담대하게 변하고 그분의 간증을 들으면서 교회 전체가 충격을 받았던 그 일을 저는 지금도 기억하고 있습니다. 유대인의 멸족의 위기를 만나자 에스더는 처음에는 그렇게 할 수 없다라고 하지만 죽으면 죽으리라 담대하게 왕에게 나가 호소했고 보이지 않는 하나님의 도우심으로 그 왕의 마음에 움직여서 유대인을 멸족하려고 했던 하만과 10명의 아들들이 장대에 달려 죽는 내용이 에스더의 내용입니다. 저는 이 에스더를 보면서 우리는 하나의 그림자를 보게 됩니다. 에스더는 예수님의 그림자입니다. 예수님은 영원하신 하나님의 천국 도성에서 제2의 하나님으로 영광과 존귀를 받으시면서 살고 계셨습니다. 지상의 죄와 허물로 마귀의 종노릇하고 죽어가는 이 인간들을 위해서 하나님이 계속 선지자를 보내고 돌아와라 돌아오셔야 하지 않았지만 종교 지도자들의 부패와 종교 제도의 부패로 말미암아 하나님과 점점 멀어지는 이 인간들을 어떻게 살릴까 생각하시다가 예수님께서 죽으면 죽으리라, 내가 십자가에서 모든 인간의 죄를 짊어지고 죽겠습니다. 우리가 하나님의 이 십자가를 생각하면 교만할 수가 없는 거죠. 주님의 십자가를 생각하면 우리 몸을 던져 헌신할 수 없는 거죠. 우리가 에스더서에는 에스더가 살았지만 에스더가 유다인을 구하기 위해서 죽었다고 생각해 보시기 바랍니다. 에스더가 지금도 그 이름을 성경에 기록한 아주 귀한 여성이지만 얼마나 유다인들에게 영웅적인 존재로 부각되겠습니까? 예수님은 십자가에서 우리를 대신해서 죽으면 죽으리라 정도가 아니고 내가 죽겠습니다. 그리고 십자가에 우리 모든 죄를 못 받고 우리를 정죄하는 율법의 증서를 도말하셔서 우리가 하나님의 자녀되는 권세를 주셨다라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 예수님의 긴박감이 십자가를 지시게 한 것처럼 우리 주변의 한 해를 시작하면서 아직 하나님 나라의 생명책에 기록되지 못한 가족과 친구와 일터의 동료들이 있습니다. 때가 되면 언젠가, 물론 그런 마음도 필요하지만 오늘이 마지막 날이라면 저 사람은 소돔과 고모로 상에 있는 사람들처럼 심판을 받게 될 것이다 라고 하는 긴박감, 위기의식을 가질 때 우리는 기도와 지혜를 통해서 그 대상들에게 전도인의 삶을 살게 될 줄 믿습니다. 마태복음 10장 14절에 진실로 너희에게 이르노니 소돔과 고모라처럼 심판을 받게 될 것이다. 소돔과 고모라는 불과 유황으로 심판을 받고 롯의 아내는 소금 기둥이 되었습니다. 하나님은 죄를 절대로 십자가 외에서는 용서하지 않기 때문에 내가 긴박감을, 위기의식을 회복하고 오늘 그리고 올해 전도해야 될 대상이 누구인가를 다시 한번 여러분 삶 속에
상기시키시기를 바랍니다. 위기는 우리의 담대함을 노출한다. 두 번째 교훈은 담대함은 전염된다는 사실입니다. 내가 지금은 담대하지 않아도 내 주변에 있는 사람들이 right cause, 올바른 명분을 위해서 담대하면 그 담대함이 나에게 전염이 되고 나도 담대한 사람이 될 수 있습니다. 4장 14절에 보시면 이때에 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐. 만일 에스더가 이 저크시스라고 하는 왕에게 나가서 유다인을 위해서 탄원하지 않으면 하나님은 다른 방법을 통해서 유다인을 구원하십니다. 소스는 하나입니다. 리소스는 다양한 채널을 가지고 있습니다. 하나님은 우리 삶 속에 필요한 것을 공급하시는 소스가 되시기 때문에 A라는 사람이 노하면 하나님은 B를 통해서, B가 다음에요, 나중에요, C를 통해서 하나님은 다양한 리소스를 가지고 하나님의 사람들을 구원하시고 공급하시는 분입니다. 바울이 바나바의 조카인 요한마가를 데리고 선거 여행을 떠났습니다. 요한마가는 부잣집 도련님이기 때문에 선교지에서 어려움을 만나자 도저히 선교를 감당할 수가 없습니다. 집으로 돌아갔습니다. 하나님이 요한마가를 쓰시기 원했지만 요한마가가 거절하자 하나님은 디모데를 바울에게 붙여주셔서 디모데와 함께 하나님의 선교를 완성한 사실이 나와 있고, 물론 디모데 후서 4장에서 마가도 필요하니 내게 데려오라, 필요한 사람이 되고 그가 마가복음의 저자가 되긴 했지만 A라는 사람이 노하면 하나님은 B를 통해서, A라는 교회가 못합니다 그러면 하나님은 B라는 교회를 통해서, 한국이 못하면 아프리카를 통해서, 아프리카를 못하면 다른 부탄을 통해서 하나님은 그분의 일을 이루시는 분이기 때문에 내가 현재 주의 일을 감당하는 것이 얼마나 놀라운 특권이며 축복인가에 대해서 아멘 하실 수 있기를 바랍니다. 요나가 니느웨의 멸망을 선포해라. 니느웨가 니느웨 사람들을 너무 싫어서 도망을 갔습니다. 아수르 사람 도망갔더니 하나님이 어떻게 하셨습니까? 하나님이 큰 물고기를 준비하셔서 요나를 징계하신 내용이 성경에 나와 있습니다. 지금 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 내가 만일 하나님의 유다 사람들을 위한 탄원을 하지 않으면 하나님은 A가 아니면 B를 통해서 유다인을 구원하셔서 아브라함과의 언약을 반드시 이루어 가신다. 그리고 너와 내 가정은 역적 집안이 돼서 명함을 내밀지 못하는 왕궁에 있다고 안전하다고 착각하지 마라. 이 모르드게의 담대함에 에스더는 정신이 번쩍 나서 나를 위해 금식해 주십시오. 죽으면 죽겠습니다. 담대하게 왕에게 나가 하나님의 쓰임을 받았습니다. 만일 에스더가 왕 앞에 나가지 않고 유대인을 숨겼다고 하면 모르드게가, 물론 유다인이라 다 죽었겠지만 모르드게는 에스더의 신분을 노출하지 않고 유다인들은 물론 하나님의 다른 방법으로 구원을 얻었겠고, 이 에스더는 성경책 이름대로 이름이 지어지지 않았다고 생각을 합니다. 바닷가의 모래를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 바닷가에 여러분이 가셔서 플로리다에 가면 모래가 얼마나 아름다운지 몰라요. 모래가 있는데 덤프 트럭으로 그 모래를 실어 나르지 않으면 모래를 한 주먹 정도 봉지에 넣어서 가지고 오는 것은 플로리다 정부에서 가져가지 말라 이런 얘기 하지 않습니다. 그 모래는 프리로 가져올 수가 있습니다. 근데 여러분의 집이나 교회 놀이터에 모래를 깔기 위해서 모래를 사려고 홈디포에 가시면 백 하나에 17불 50전을 내야 됩니다. 그 똑같은 모래를 가지고 샌드페이퍼를 만들면 한 장에 2불, 3불, 5불도 합니다. 그 샌드페이퍼의 퀄리티에 따라서 그 가격이 달라집니다. 용도에 따라서 거저들 수도 있고
백 하나에 17불 50전 또는 2불, 5불, 10불 돈을 낼 수도 있습니다. 똑같은 모래를 실리콘밸리에 가져가셔서 컴퓨터 칩을 만드는데 모래를 쓰면 그 하나에 500불을 받습니다. 똑같은 모래지만 usefulness, 어떤 용도를 위해 쓰느냐에 따라서 그 모래의 가치가 거저이냐, 17불 50전이냐, 하나에 5불이냐, 하나에 500불이냐로 나눠지게 되는 것입니다. 내가 내 인생을 살면 그 인생은 사람이 인정하는 가치지만 내가 에스더처럼 하나님의 나라와 하나님의 목적을 위해서 죽으면 죽으리라, 이런 위기의식을 가지고 내 담대함을 선언하고 순종하게 될 때 우리의 가치는 하나님께서 놀랍게 상승시켜서 이 에스더의 이름은 스타, 별이란 뜻입니다. 이름만 아니라 너의 삶을 오래오래 간직하기 위해서 너의 이름을 성경책에 기록하겠다. 하나님의 나라는 남자와 여자, 종이나 자유자가 아닙니다. 하나님의 나라는 하나님의 뜻에 얼만큼 내 자신을 죽으면 죽으리라 헌신하고 던지는 것입니다. 새벽기도 시간에 여러분이 자녀들과 일찍 일어나서 내 자녀에게 좋은 신앙의 유산과 습관을 물려줘야 되겠다. 지금 보실 때는 작은 모래 같지만 이 모래들이 쌓여서 건물을 짓는 것처럼 여러분 자녀의 삶에 말할 수 없는 놀라운 임팩을 주심을 저는 믿습니다. 오늘 이렇게 나오셔서 반주하고 찬양하고 율동하고 하나님 앞에 다윗처럼 어린아이가 되겠습니다. 이것이 하나님이 기뻐하시는 신앙의 자세고, 성경 66권은 완성이 되었지만 말라기 3장에 나오는 하나님의 기념책에 기록하시고 주님이 우리에게 존귀하게 여기고 축복을 주시는 이 놀라운 전지곡이 됨을 믿으시기 바랍니다. 우리는 이 시간에 하나님, 주님 나라를 위해서 담대함을 회복하게 하여 주시옵소서. 지금까지는 나는 나 자신을 위해서 때로 담대했지만 2021년 새해에는 하나님의 나라를 위해서 담대한 사람이 되게 하여 주옵소서. 그리고 예수님의 성령이 나를 담대하신 것처럼 나도 내 주변 사람들을 복음을 위해 담대하도록 자극해서 우리 가정과 하나님의 공동체가 이 지역에 아직 구원받지 못한, 세계에 구원받지 못한 영혼들을 주님께 인도하는데 앞장서고 쓰임받음으로 우리의 usefulness, 우리의 용도와 가치가 하나님이 존귀하게 보시는 그런 귀한 2021년 새해 삶을 살기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 시간 기도하겠습니다. 두 가지 제목을 가지고 기도합니다. We are going to pray for two prayer requests. Number one, let us be bold in God's mission and His divine tasks. 하나님이 우리에게 주신 사명에 담대하게 하여 주시옵소서. 저는 그것이 지금 가정에서 예배하는 것, 가정에서 축복하는 것, 가정에서 가정 예배를 통해서 하나님을 인정하는 것, 이것이 하나님을 향한 귀한 담대한 삶이라고 믿습니다. 이를 선포하시고 시작하신 가정들이 많은데 여러분들에게 감사드리고 우리가 계속 그 일을 감당할 수 있는 은혜와 힘을 주옵소서. 함께 하나님의 사명을 감당하도록 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에 저희들에게 하나님의 사명을 감당할 수 있는 이런 boldness, 이런 courageous한 이런 하나님의 마음을 주셔서 우리가 주님의 일에 담대할 수 있는 놀라운 은혜와 성령의 역사를 경험하시고 인도하시며 기름 부으시기를 주님 여호와여 아버지 하나님 간절히 기도하옵나니 주님의 영광과 존귀함을 올려드리옵나니 우리 가정들마다 주님의 사명에 담대한 가정이 되도록 주님의 성령의 역사하시고 인도하시며 아버지 하나님 기름 부어주셔서 May we be a boldness so we can have to do God's task and God's mission, and we may rest, we may save those people who do not know Christ. May we share the gospel boldly as first apostles did in the book of Acts. Thank you so much for being with us. 하나님 앞에 감사와 존귀를 주님 앞에 드립니다. 찬송합니다. 예수님의 이름으로. 아멘.
감사합니다. 이 시간에는 우리가 하나님의 source와 resource를 분별하는 지혜를 주시옵소서. 우리의 근원 되시는 제공 출처는 오직 하나님 한 분이십니다. 하나님은 사람을 통해서 다양한 채널을 통해서 우리의 필요를 공급하시기 때문에 우리의 출처 되시는 하나님, God, we may acknowledge, we may confess, God is our source. All others are channels that God is using. So may we not confuse between source and resource. May we acknowledge, may we grateful and thankful that God is provide all our needs. And we should really acknowledge what God is doing in our lives. 하나님 앞에 우리의 공급자가 되셔서 2021년도에도 우리의 필요한 많은 것들을 공급하여 주시옵소서. 이런 마음을 가지고 함께 기도합니다. 하나님 아버지, 2021년도에도 저희의 생각을 통해서 필요한 것들을 하나님께서 주님 앞에 준비한 시간 되게 원합니다. 주님의 이름을 찬양하고 존귀를 드려 우리 여호와 여호와여서 하나님은 아버지 우리의 소수가 되십니다. 직장을 통해 일을 통해 사람들 구하시는 이 하나님, 그러면 우리가 하나님의 이런 출처 공급을 믿고 감사하도록 하시고 차이를 분별하는 하나님의 성도님들 되도록 주여 성령님 역사하시고 인도하시고 하나님의 공급을 붙잡아 주시기를 주님 앞에 여호와의 간절히 기도하기 원합니다. 주님의 이름을 찬양합니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 조용하게 우리 눈을 감고 하나님 앞에 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. We are going to reflect what you have heard from the message from Esther's life. May we reflect and may we ask the Holy Spirit to apply the truth in our lives. 시간 한 가지 오늘 하루 살아가면서 내가 담대해야 될 삶의 영역이 무엇인가를 묵상하고 성령의 음성을 듣도록 하겠습니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 이 시간 찬양 전에 어제 우리 출석한 성도님들이 그 스냅샷을 보내왔는데 잠깐 스냅샷을 보도록 하고 우리 찬양 인도하는 분들은 우리 다 올라오시면 좋겠습니다. 이렇게 많은 뉴스온 가족이 기도 마라톤에 동참한 것을 하나님이 얼마나 기뻐하실까? You know what? God is saying, man, I'm so proud of you. I know getting up early in the morning is not easy, but that is what God is looking for. So I'm so grateful and thankful. I want to encourage you to participate even tomorrow, Thursday and Friday. Can we all stand up? 다 함께 일어나서 약할 때 강함 대신에 1절 부르고 왕 대신 주께 찬양을 할 때 여기 앞에 있는 교육자들을 그대로 여러분이 현장과 가정에서 따라 하시면 되겠습니다.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. 악보들 다 내려놓으시고 성경제 다 내려놓으시고 조금 몸을 이렇게 가볍게 집에서도 이렇게 뛰면서 하도록 다 괜찮습니다. 앞에 스크린 있으니까 우리 한번 힘있게 하나님 앞에 이 예배는 축제인데 우리가 이게 많이 잊어버리고 사람들이 많으면 딴 사람이 어떻게 생각할까 저도 그게 좀 많이 있거든요. 근데 오늘은 별로 많이 없고 또 온라인이니까 저희가 한번 힘있게 점프를 한번 하도록 혹시 좀 심장이 안 좋은 분들은 뛰지 마시고 괜찮은 분들은 한번 시도해 보시기 바랍니다. 하겠습니다. Sing to the Lord, God and our King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, 능력의 손과 크신 발로 그 사랑 영원하리라. 얻는 영혼을 위하여 그 사랑 영원하리라. 찬양, 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 찬양. 영원히 신실하신 능력의 하나님, 영원히 함께하리. 영원히, 영원히, 영원히 신실하신 능력의 하나님, 영원히 함께하리. 영원히, 영원히, 하나님, 우리는 영원히 이 영혼의 의미를 잘 몰라서 좌절하고 낙심하고 절망합니다. 내가 너희를 결코 홀로 두지 아니하리라. 고아처럼 두지 아니하리라. 영원히 함께하리라. 이 하나님의 말씀이 성령의 조명으로 우리 마음에 아멘이 되게 하여 주옵소서. 내 삶의 모든 염려를 예수님 앞에 가지고 나와
수고하고 무거운 짐진 자들의 짐을 져주시고 격려하시고 우리를 위해 중보하시는 예수님의 임재와 영광을 보게 하여 주옵소서. 오늘 하루도 우리 성도님들, all the children and next generation, we pray, God, as your name is Emmanuel, be with them, walk with us, guide us and lead us, so that whatever we do, may we magnify, may we highlight your Son Jesus Christ as our Savior and the Lord. Thank you so much for being with us. 하나님 앞에 모든 영광과 찬송을 드립니다. 우리 성도님들 오루 한날의 삶도 주여 동행하여 주시옵소서. 담대함을 회복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.